Hello friends. So we are starting today with our next topic, chapter 5, section B, 5B. It is value of supply. Now some of you might think that why I have chosen such a wavy or such a, we can say, sequence, that we have firstly seen the introduction, that was valid. Secondly, we have seen in second topic what is supply, what is not a supply. In third topic, we have learned the charge of GST. That means on which supply GST will be attracted, how it will be paid. There are three types. One is forward charge, one is reverse charge, and next is e-commerce operator. फॉरवर्ड चार्ज केसमध्ये आपण 9 सबसेक्शन 1 आणि 2 बघितले होते. Whereas we have seen that टॅक्सचा मॅक्सिमम रेट 20% असतो ऑन व्हॅल्यू कॅल्क्युलेटर अंडर सेक्शन 20 सेक्शन 15. त्याच्यानंतर मॅक्सिमम रेट सीजीएसटीचा 20% असेल, सो मॅक्सिमम जीएसटी रेट विल बी 40%. देन वी हॅव सीन टॅक्सेबल सप्लाय कशाला म्हणायचं, ऑन विच टॅक्स विल बी लेविड. इंट्रास्टेट सप्लायवरती सीजीएसटी, एसजीएसटी. इंटरस्टेट सप्लायवरती आयजीएसटी. देन देर आर सम प्रोडक्ट्स ऑन विच GST will be levied at a future date, and which are there are 5 petroleum products. नाव आठवतात कोणाला? Let's try to remember. नाव आठवतात का कोणाला? Which are these 5 products? How can we remember that thing? Okay, I will tell you. First was motor spirit, commonly known as petrol, that is petrol. Then high speed diesel. Then aviation turbine fuel. Then petroleum crude, and fifth is natural gas. Okay, so these are 5 petroleum products, the levy on which is deferred at a future date, which government will decide. And one thing which is out of GST itself by constitution, that is alcoholic liquor for human consumption. So we have learned that thing. Charge of GST, in it we have seen forward charge. Then there was a section for reverse charge, or we call it RCM, reverse charge mechanism. 9 subsection 3, 9 subsection 4 were there. 9 subsection 3 compulsory reverse charge आपण 14 सर्व्हिसेस बघितलेल्या होत्या. सो त्याही तुम्हाला आठवत असतील. गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी, ऍडव्होकेट्स, देन गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी, ऍडव्होकेट्स, देन स्पॉन्सरशिप सर्व्हिस होती. देन सर्व्हिस प्रोव्हाइडेड टू आरबीआय बाय ओव्हरसीइंग कमिटी, सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड बाय गव्हर्नमेंट होत्या. त्याच्यानंतर बऱ्याच 14 सर्व्हिसेस वेअर देअर. सो रिव्हर्स चार्ज अंडर 9394, 93 च्या अंडरच्या सर्व्हिसेस आपण बघितलं होतं. 94 च्या अंडर आपण बघितलं होतं की सुरुवातीला इफ एनी रजिस्टर्ड डीलर purchases from unregistered dealer, there was a reverse charge. Then this provision was suspended within 3 months. From 30th October 2017, this provision was suspended, and then it was never became applicable. But they have changed that provision, and they said it was for real estate sector. की रिअल इस्टेट सेक्टरसाठी त्यांनी डिफरंट स्कीम आणली की 80% शुड बी परचेस फ्रॉम रजिस्टर्ड टॅक्सपेअर, अँड देन बॅलन्स 20%. If you are not purchasing it from registered taxpayer, then you have to pay reverse charge. So it is only applicable to a promoter, that is builder developer. Okay. Then we have seen ECO 9 subsection 5. In that case, if that 3 specified supplies of services are provided through that ECO, and if your supplier is not registered or not liable to be registered, that means his aggregate turnover is below 20 lakhs. In case of housekeeping service and accommodation service म्हणजे lodging service. And third service was passenger transport service. If we are providing these services through e-commerce operator and the supplier is not liable to be registered in 2 cases, housekeeping and accommodation, ही कंडिशन जी होती ती पॅसेंजर ट्रान्सपोर्ट साठी नव्हती. तुम्ही नीट वाचा. आय थिंक आपल्या पुस्तकात दिलं नाहीये. इफ दीज सर्व्हिसेस आर प्रोव्हाइडेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, देन ई-कॉमर्स ऑपरेटर शॅल बी डीम्ड टू बी टॅक्सेबल पर्सन. सो ई-कॉमर्स ऑपरेटरला त्याच्यावरचा टॅक्स जो आहे तो बेअर करायचा आहे. देन वी हॅव सीन अ कॉम्पोजिशन स्कीम. अगेन कॉम्पोजिशन स्कीम मध्ये आपण 2 पार्ट बघितले. एक कॉम्पोजिशन अंडर सेक्शन 10 and composition under notification number 2/2019. It was for service provider 6%, 50 lakhs was the combination. And इथे काय होतं, इथे 1% or 5% आणि 1.5 crore aggregate turnover लिमिट होती. एवढंच मी आता रिवाइज करतोय. सो बाकी सगळं रिवाइज करणार नाहीये. सो आपण हे टाईप बघितले. याच्यानंतर आपण डायरेक्टली मूव्ह केलं 7th चॅप्टर वरती. दॅट वॉज अबाउट रजिस्ट्रेशन. वाय वी हॅव मूव्ह टू दॅट थिंग, कारण आता ह्याच्या पुढे तुम्हाला जे चॅप्टर शिकायचे त्या ठिकाणी विच पर्सन इज अ टॅक्सेबल पर्सन हु आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, व्हॉट आर द प्रोव्हिजन्स फॉर रजिस्ट्रेशन, हे आपल्याला कुठेतरी बघणं आवश्यक आहे. सो वी हॅव गॉन थ्रू रजिस्ट्रेशन. Now the next topic to registration was a tax invoice, but we are not coming to the tax invoice because in tax invoice you have to mention value of supply. So for that
यू मस्ट लर्न व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ सप्लाय. मी तुम्हाला एक सिक्वेन्स सांगतो आपण काय अडॉप्ट करणार आहोत किंवा काय घेणार आहोत, किंवा असा मी झिगझॅग सिक्वेन्स का घेतोय त्याला रिझनिंग आहे. सो रजिस्ट्रेशन घेतल्यानंतर तुम्हाला समजलं की कोण पर्सन्स लायबल टू बी रजिस्टर्ड आहेत. त्याच्यानंतर तुम्हाला सप्लायची डेफिनेशन समजलेली आहे, तुम्हाला ऍग्रीगेट टर्नओव्हरची कॉन्सेप्ट समजलेली आहे. सो नाउ वी आर गोइंग टू व्हॅल्यू ऑफ सप्लाय. सप्लाय आम्ही केला की त्याच्या व्हॅल्यू मध्ये कुठच्या गोष्टींचं इन्क्लुजन करायचं. वन्स वी विल कम्प्लीट व्हॅल्यू ऑफ सप्लाय वी विल कम अगेन टू अवर 8th चॅप्टर, दॅट इज टॅक्स इनव्हॉइस. ओके, देन वी विल कम टू टॅक्स इनव्हॉइस चॅप्टर. आता इथून टॅक्स इनव्हॉइस वरती काय तर टॅक्स इनव्हॉइस इज अ बेसिक डॉक्युमेंट इन विच वी हॅव टू मेन्शन व्हॅल्यू ऑफ सप्लाय. सो मी तुम्हाला टॅक्स इनव्हॉइस शिकवताना एवढंच सांगितलं की दॅट यू हॅव टू मेन्शन व्हॅल्यू ऑफ सप्लाय ऍज पर सेक्शन 15. अगेन आपल्या मनामध्ये प्रश्न पडतो. पुन्हा जेव्हा आपण सेक्शन 9 बघितलं होतं तेव्हा आपण काय बघितलं होतं, ऍट रेट्स प्रिस्क्राइब बाय द गव्हर्नमेंट ऑन व्हॅल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15. सो तेव्हा पण आपल्याला लक्षात नव्हतं की व्हॅल्यू डिटरमाइंड वरती टॅक्स चार्ज होणार म्हणजे काय होणार. सो त्यासाठी व्हॅल्यू ऑफ सप्लाय बघणं महत्वाचं आहे. व्हॅल्यू ऑफ सप्लाय तर मग टाइम ऑफ सप्लाय 5A का कळाला, अगेन त्यासाठी कारण आहे. व्हॅल्यू ऑफ सप्लाय झाल्यानंतर आपण परत टॅक्स इनव्हॉइस वरती येऊ, बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाय मध्ये तुम्हाला असं सांगितलं जाईल की टाइम ऑफ सप्लाय विल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनव्हॉइस ऑर डेट ऑफ पेमेंट विच एव्हर इज अर्लियर. पुन्हा आपल्याला कन्फ्युजन होईल की अरे डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनव्हॉइस म्हणजे कुठच्या डेटला इनव्हॉइस इश्यू करायला हवं होतं. सो परत जर आपण टॅक्स इनव्हॉइस चॅप्टर आधीच शिकलेलो असलो सेक्शन 31 च्या प्रोव्हिजन्स, सो सेक्शन 13 च्या प्रोव्हिजन शिकायला खूप सोपं जाईल. That's why we will move now to value of supply. We will see on which value we have to charge tax. आतापर्यंत आपण कसं बघितलंय, what is GST, what is supply, which supply is chargeable to GST, and what are the charges of, what are the types of different charges, forward charge, reverse charge, e-commerce operator, composition levy. Now we are going further. Who is going to pay the tax? That means who is the taxable person, ultimately who is liable to be registered under GST. Now on which value we have to pay the tax, that's why value of supply. How we are going to issue invoice, tax invoice chapter. What will be the due date of invoice or due date of payment, how, in which month the tax liability would arise. Firstly we have to determine the tax, we will issue invoice, and then we have to decide in which month I have to pay tax. Let's go to time of supply. After completing time of supply we will come to input tax credit. Okay, how we are going to compute this, then we will go to payment of tax and returns, and along this all the journey we will learn day by day 1 or 2 entries in chapter 4 exemptions. Okay, so मी तुम्हाला exemptions actually my suggestion to you right now is you start reading 4th chapter. 4th chapter जो आहे तो रीड करायला स्टार्ट करा. आय विल गिव्ह यू अ ब्रीफ समरी. आपण एक एक एंट्री जी आहे त्यातली ती कव्हर करत जाऊ, बिकॉज टू गिव्ह डिव्होट एंटायर टाइम टू चॅप्टर 4 विल नॉट बी फिजिबल. त्यातल्या ज्या इम्पॉर्टंट चॅप्टर 4 मध्ये खूप एंट्रीज आहेत. अख्खं नोटिफिकेशन त्यांनी IPCC लेवलला दिलं, अकॉर्डिंग टू मी वॉज नॉट शुड बी गिव्हन, ओनली द typical entry should be given, but ICAI has given you whole exemption notification. Okay, not issue, we will cover it up, but we will cover it up side by side. So chapter 4 साठी ज्या काही एंट्रीज असतील त्या तुम्हाला वेळ असला की तुम्ही हळूहळू बघत चला. आय विल रेकॉर्ड सेपरेट लेक्चर्स. आय एम थिंकिंग अबाउट इट. आयदर आय विल रेकॉर्ड सेपरेट series for the same, or otherwise I will embed it in these lectures which are right now going on. Correct? Okay, so we have seen why we are going through this zigzag syllabus. Now let's come to value of supply. Okay, what are the learning outcomes? I think we have not discussed the learning outcomes of chapter 7. मी चॅप्टर संपल्यावर आपण परत एकदा चॅप्टर 7 वरती लर्निंग आउटकम्स वरती यायला हवं होतं, बट आय एम शुअर वी हॅव कम्प्लिटेड ऑल द पॉइंट्स देअर इन. सो आपण त्या ठिकाणचे सगळे पॉइंट्स बघितले. नाऊ फॉर मी, तुम्ही त्या पेजवरती जा आणि एकदा सगळे पॉइंट चेकआउट करा की त्यातले सगळे पॉइंट्स आपण कव्हर केलेले आहेत आणि कुठचाही पॉइंट आपला रिमेनिंग नाहीये. ओके, सो लेट स्टार्ट विथ लर्निंग आउटकम. After studying this unit, you will be able to understand what constitutes the value of taxable supply of goods or services when the supply is made to an unrelated person and price is the sole consideration for the supply. काहीच कळलं नसेल, परत एकदा सांगतो. Understand what constitutes the value of a taxable supply of goods or services when the supply is made to an unrelated person and price is the sole consideration for the supply. थोडक्यात टॅक्सेबल सप्लायची व्हॅल्यू काय हे आम्हाला असर्टन करायचंय. केव्हा? व्हेन इट इज मेड टू अनरिलेटेड पर्सन. आता तुम्हाला कळलं असेल की आपण रिलेटेड पर्सनची डेफिनेशन सेक्शन 15 च्या एक्सप्लेनेशन मध्ये का बघितली होती. रिलेटेड पर्सन कुठे बघितला होता आठवतोय? शेड्यूल 1.
सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स और रिलेटेड पर्सन विल बी सप्लाय इव्हन इफ विदाउट कन्सिडरेशन. त्यावेळी आपण रिलेटेड पर्सनची डेफिनेशन सगळी डिटेलमध्ये डिस्कस केलेली आहे. बी प्रिपेअर्ड, मी तुम्हाला या टॉपिकच्या वेळी विचारणार आहे, म्हणजे थोडक्यात आपण रिवाइज करणार आहोत, कारण मी जेव्हा विचारतो तेव्हा मला समोर आन्सर करायला तुमच्यापैकी कोणीच नसतं. सो पहिला आउटकम काय आहे की ज्या वेळेला सप्लायर अँड रेसिपियंट हे रिलेटेड पर्सन्स नाहीयेत, ओके, आणि प्राइस इज अ सोल कन्सिडरेशन, म्हणजे बार्टर सिस्टीम नाहीये किंवा तुम्ही काउंटर सप्लाय होतोय, तुम्ही त्यासाठी काहीतरी सप्लाय करताय, इन काइंड होतंय किंवा एक्सचेंज आहे, बार्टर आहे, या ठिकाणच्या ट्रान्झॅक्शन नाहीयेत. सिंगल सप्लाय, प्राइस पे केली, इट इज इनफ, इट इज ओनली कन्सिडरेशन फॉर दॅट सप्लाय. इथे कुठली काउंटर ट्रान्झॅक्शन इन्व्हॉल्व नाहीये की मी तुला अमुक सर्व्हिस देतो, तुम्हाला अमुक सर्व्हिस दे. इट इज अ बार्टर, किंवा मी तुम्हाला हे गुड्स देतो प्लस मी तुम्हाला आणखी अमाऊंट देतो, तुम्ही मला ती अमाऊंट, ती गुड्स, ते कमोडिटी एक्सचेंज करा. दिस इज एक्सचेंज. सो बार्टर नाहीये, एक्सचेंज नाहीये, सप्लायर रेसिपियंट रिलेटेड नाहीयेत, आणि प्राइस हे सोल कन्सिडरेशन आहे. सो त्याची व्हॅल्यू कशी डिटरमाइन करायची ते आम्हाला हा टॉपिक शिकवेल पहिल्यांदा. इट इज नथिंग बट सेक्शन 15. Identify the various inclusions, exclusions from the value of supply. So this is section 15.1. I think this is also section 15.1 चे क्लॉजेस आहेत की व्हॅल्यू ऑफ सप्लाय मध्ये कुठच्या गोष्टी इन्क्लूड कराव्या आणि कुठच्या गोष्टी इन्क्लूड करू नये. करेक्ट. देन थर्ड पॉइंट, पिन पॉइंट द सिच्युएशन्स वेअर डिस्काउंट विल बी इन्क्लुडेड और नॉट इन्क्लुडेड इन द व्हॅल्यू ऑफ सप्लाय. दिस इज सेक्शन 15 सबसेक्शन 2. तेव्हा आपण बघूच की डिस्काउंट हा एक मोठा इश्यू आहे जीएसटी मधला. When discount will be included, when discount will be excluded, that we have to see. Fourth, ascertain who are related persons. हे तर आम्ही आधीच बघितलेलं आहे, पण आपण परत एकदा बघणार आहोत. And compute the value of taxable supply when price is the sole consideration for supply and supplier and recipient are not related. म्हणजे थोडक्यात इथे जे काय अंडरस्टँड करायला सांगितलं इथे खाली कम्प्युटेशन, म्हणजेच याचा अर्थ ह्या टॉपिकला तुम्हाला कम्प्युटेशन प्रॉब्लेम्स जे आहेत त्याला ऍक्च्युअल स्टार्ट होणार आहे. आतापर्यंत जे आपण बघत होतो त्याच्यामध्ये कुठेतरी थिअरॉटिकल होता. ऑब्व्हियसली रजिस्ट्रेशन चॅप्टर मध्ये थोडा कम्प्युटेशनचा पार्ट होता. दे विल आस्क यू टू कॅल्क्युलेट द ऍग्रीगेट टर्नओव्हर अँड देन दे विल आस्क यू वेदर यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड और नॉट. बट in this chapter they will purely ask you computational problem. They can ask you computational problem where you have to make a computation what should be included in the value of supply, what should be excluded in the value of supply. Okay. सो खूप इझी चॅप्टर आहे. जेव्हा तुमचा हा चॅप्टर पूर्ण स्टडी करून होईल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की हा सगळ्यात इझिएस्ट चॅप्टर आहे अख्ख्या सिलेबस मधला, की जो जर मी रिवाइज करायचं ठरवलं आफ्टर कम्प्लिटिंग द सिलेबस तर मी अप्रॉक्सिमेटली 15 to 20 मिनिट्स मध्ये अख्खा चॅप्टर रिवाइज करू शकतो. इतका इझिएस्ट चॅप्टर आहे. सो बी फ्रेंडली विथ दॅट चॅप्टर. ऍक्च्युअली इट इज व्हेरी मच इझी टू लर्न. अँड नाउ लेट्स गो. So they have given us unit overview, flowchart दिलेला आहे. Correct. Now introduction part. Now I will tell you, see, why value of supply chapter is important. We will discuss a brief introduction regarding this chapter. See, I have to charge GST on that value. So basically, if that value, how it should be determined is specific, then it is in the interest of revenue. सो जर मी कुठच्या व्हॅल्यूवर जीएसटी चार्ज करायचं हेच शक्य नाहीये, हेच डिसाइडेड नाहीये, तर हाऊ गव्हर्नमेंट विल गेट रेव्हेन्यू. सो दे हॅव गिव्हन यू set of rules in sections and in rules. So you have to do that thing. Now my friends, CGST valuation rules are not applicable at CA intermediate level. Only section 15 is applicable. So whenever in case if a question will not be asked on valuation rules, but question will ask you whether this should be dealt in rules or section. So you might be asked to answer, okay, so and so transaction, for example barter transaction आहे. So barter transaction चे valuation हे valuation rules प्रमाणे केलं जातं. You will be asked this thing कि whether if there is a barter, they will give you example, I am exchanging this for this, and how the value should be determined. Say as per section 15 option A, as per rules CGST valuation rules option B. Answer is option B. असं तुम्हाला विचारू शकतात की ओके ही ट्रान्झॅक्शन रूल्स प्रमाणे ठरवायची आहे का सेक्शन प्रमाणे ठरवायची आहे, हे तुम्हाला डिटरमाइन करायचंय. बट यू विल नॉट बी आस्क एनी क्वेश्चन ऑन सीजीएसटी व्हॅल्युएशन रूल्स. ओके. आणि व्हॅल्युएशन रूल्स हा खूप मोठा टॉपिक आहे आणि खूप डिफिकल्ट टॉपिक आहे. ऍक्च्युअली व्हॅल्युएशन इज इझिएस्ट चॅप्टर ऍट सीए इंटरमिजिएट लेवल ओनली बिकॉज द व्हॅल्युएशन रूल्स आर एक्सक्लुडेड. सो व्हॅल्युएशन रूल्स एक्सक्लूड केल्यामुळेच व्हॅल्युएशन टॉपिक जो आहे तो खूप इझी होतो. अँड बिलीव्ह मी खूपच इझी टॉपिक आहे. तुम्हाला आता ह्या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला गरज काय आहे, व्हाय एनी दिस मच कॉम्प्लिकेटेड रूल्स और प्रोव्हिजन शुड बी देअर, बिकॉज देअर आर सर्टन ट्रेड कस्टम्स
while conducting any business there are trade practices. Okay, we are doing this and this, so the tax should accommodate all the things. The tax should be comprehensive because it is a law cannot be different for all the people. So law must be a comprehensive to cover all types of transactions which are there in all types of industries and business models. So there are various different business models which differ from one industry to another industry, one region to another region. That's why valuation rule should be there. से फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे एक कस्टम आहे की आता तुम्हाला मी एक्झाम्पल देतो, लाईव्ह एक्झाम्पल. से फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे अशी एक कस्टम आहे की जे जनरली ग्रोसरीज आयटम्स मध्ये असतात किंवा जे गुड्स सप्लाय करतात. से दे गिव्ह डिलिव्हरी फ्री ऑफ कॉस्ट और दे गिव्ह डिलिव्हरी टू द कस्टमर. For example, now don't take example of Amazon or Flipkart. They are earlier they are market changers. They are new in the market and they are changing the market. But I think if you go to any wholesaler and ask him, I want so and so quantity, he will say, I will deliver these goods to your place. Okay, so he will recover delivery charges from you. Now, whether GST should be levied on the basic value of that goods only or basic value plus these delivery charges. Sometimes some wholesalers even charge the telephone expenses. What that means, that expenses which are incurred on calling that customer or following up that customer, they are also charged in invoice. So invoice कसं prepare होतं की okay, our basic value of this commodity say rupees 1000 plus 100 rupees transportation charges plus 200 rupees follow up or telephone charges plus 50 rupees delivery charges or 50 rupees stationery expenses. These items are also recovered from the customer whether they are included or not. Now here composite supply and mixed supply also comes in the picture. But there might be a possibility that that supply is not a composite supply, not a mixed supply. तो composite ही नहीं है तो mix ही नहीं है. Just we are billing various items in a single invoice. Correct? That necessarily not necessarily be mixed supply. कारण mixed supply साठी काय condition आहे? तुम्हाला आठवत असेल तर मिक्स सप्लाय म्हणजे जो कंपोजिट सप्लाय नाही येतो ज्या ठिकाणी सिंगल प्राइस आहे. गो टू द डेफिनेशन ऑफ मिक्स सप्लाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 70. Go there and read carefully. In case of mixed supply, the price should be only one. And in case of composite supply, what was the condition? That there must be a principal supply to which other supplies are ancillary or supplementary in nature. So there might be a position that any single supply is not a composite supply, not a mixed supply. Say for example, I'm going to DMart, correct? And I'm purchasing various products. I'm going to purchase 2 t-shirts. I'm going to purchase 1 kilo wheat. I'm going to purchase cheese. I'm going to purchase some grocery items. I'm going to purchase some cosmetic items, correct? I'm going to purchase some stationery. So I'm keeping all that goods in one basket. I'm coming to counter. That counter, I will get a single invoice, correct? So it is a single supply transaction. It is not two different or multiple supplies. We will get a single invoice. It is a single transaction. Is it a composite supply? Is it there any principal component? No, there is no principal component. All are independent supplies. Will that be a mixed supply? No, because no single price is charged. I have paid separate individual prices for all the items. If I'm canceling any item, that price will be deducted from my bill. So this kind of supply is not a composite, not a mixed. So you cannot classify each and every supply as a composite or mixed. Only there are certain types. Okay, some of the supplies when there is a natural bundling and two or more supplies are provided in conjunction with each other, one of which is a principal supply, then it will be a composite supply. And if two or more products are sold together for a single price and which does not constitute a composite supply, it is a mixed supply. आता एवढं सगळं डिस्कस केल्याचं तर मला हेही सांगून टाका, कॉम्पोजिट सप्लायसाठी टॅक्स रेट कुठचा वापरायचा? ऑफ द प्रिन्सिपल सप्लाय. आणि मिक्स सप्लाय साठी in that combination the commodity or service which is having highest rate of GST, त्या GST चा तो highest rate will be applied to all the single price charge for all the components. रिव्हिजन केली. सो म्हणून व्हॅल्यू ऑफ सप्लाय रूल्स जे आहेत ते कुठेतरी महत्वाचे आहेत की अशा वेगवेगळ्या ट्रेड कस्टम्स आहेत, ट्रेड प्रॅक्टिसेस आहेत, or there are certain business scenarios. So to cover all these things, Act has specified, okay, so and so factors should be included, so and so factors should be excluded. You will be amazed, my friends. I don't know whether you have seen or not, but I have actually faced that situations that there are various types of discounts.
सो इव्हन इन डिस्काउंट खूप लार्ज व्हरायटी आहे. आपण बघणार आहोत, आपल्याला त्यांनी आय थिंक दिलेलं आहे सर्क्युलर जे पब्लिश झालेलं होतं. सो we have that circular in our syllabus. When we will see that circular, you will be amazed that there is a wide variety in types of discounts. So what to do in this case? Say for example, there is also a practice that okay, 100 rupees is the taxable value, 99 rupees discount, and only rupee 1 is charged. So they are trying to evade taxes. So what to be done? Okay, or anything like some people are debiting discounts in their books of accounts to reduce their profit in order to reduce the tax, corporate tax or income tax paid on the same. So whether that discount, actually that discount is not proper, that they have received that amount, they have received that amount in cash or bank, but they are showing it as a discount and are not disclosing that amount recovered. Okay, so this is one type of practice. So what to do in such situations? So government has devised a specific section for the same, according to which, and specific set of rules according to which value of every supply should be determined. Okay. So this was a brief introduction. I think बरीच brief झालेली आहे. ओके. सो इथे महत्वाचा पॉईंट काय आहे की जीएसटी इज ऍड व्हॅलोरम लेव्ही. ऍड व्हॅलोरम लेव्ही म्हणजे काय, व्हॅल्यू वरती पर्सेंटेज अप्लाय केलं जातं. सी, ऍड व्हॅलोरम लेव्ही आणि दुसरी कुठच्या प्रकारची लेव्ही असेल, समटाइम्स देअर लेव्ही इज कॉल्ड ऑन क्वांटिटी बेस्ड. से एक्साइज मध्ये असा प्रकार होता की क्वांटिटी बेस्ड. से फॉर एक्झाम्पल आम्ही इतकी बंडल्स प्रोड्यूस केले तर पर बंडल ₹2 आम्हाला पे करायचे, त्या बंडलची व्हॅल्यू काही असू दे, त्याला ऍड व्हॅलोरम लेव्ही म्हणत नाहीत. ओके. ऍड व्हॅलोरम लेव्ही म्हणजे काय, व्हॅल्यू वरती जीएसटीचा रेट ऍप्लिकेबल आहे, तो डिटरमाइंड आहे. सो व्हॅल्यू जर कमी जास्त झाली तर जीएसटी पण त्याच्यावरचा कमी जास्त होणार आहे. सी, माझ्याकडे एक कमॉडिटी आहे की जी मी आज ₹1,00,000 पे करतो, जीएसटीचा रेट 18%, तर गव्हर्नमेंटला किती रुपये मिळतील, 18,000 रुपीज मिळतील. मी जर म्हटलं नाव आय एम गोइंग टू पे इट फॉर ₹1, हाऊ मच अमाउंट विल गव्हर्नमेंट गेट, ओनली 18 पैसे. दॅट्स वाय व्हॅल्युएशन रूल्स आर, और व्हॅल्युएशन सेक्शन इज इम्पॉर्टंट. करेक्ट. सो लेट्स गो. हा ओके, हा पॅसेज तुम्ही एकदा रीड करायचा आहे. रिमेंबर, जीएसटीचा सिलेबस जो आहे, वी हॅव टू टॅक्टिकली डील विथ इट बिकॉज 600 पेजेसचं मॉड्यूल आहे आणि हा 40 मार्काचा सिलेबस आहे. सो आम्हाला काही गोष्टी ह्या एकदाच वाचायच्या आहेत, परत परत वाचायच्या नाहीयेत. ठीक आहे. सो हा पार्ट तुम्हाला एकदाच वाचायचा. ज्या ठिकाणी इम्पॉर्टंट आहे, ज्या ठिकाणी मी तुम्हाला स्टार करून देतो, ज्या ठिकाणी मी जास्त एक्सप्लेन करायला जातो, त्या ठिकाणी तुम्ही कुठेतरी तुमचं मार्किंगही करून ठेवायचं की ओके, हा पार्ट मला एक्झामच्या आदल्या दिवशी वाचायचा आहे. ओके, ह्या ठिकाणी मला रिवाइज करायचंय. वी आर गोइंग टू टेक अ रिव्हिजन लेक्चर ऑन दॅट डे. If possible, we will conduct a mock revision, full day revision lecture on any Sunday, so that you will be able to cope up or catch up all the what you can say, all the components or all the contents of all the chapters. Okay, let's see. So basically आता इथे एजंटची कॉन्सेप्ट आहे, पण वी आर गोइंग टू सी इट इन लॅटर पार्ट, कारण एजंट वरती स्पेसिफिक आपण सेक्शन डिस्कशन केलेलं आहे. सो आपण डेफिनेशन त्याच्या नंतर बघणार आहोत. सेस, सेस म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, कॉम्पेन्सेशन सेस ऍक्टच्या अंडर जो काही टॅक्स लेव्ही केला जातो. सीजीएसटी हा सीजीएसटी ऍक्टच्या अंडर लेव्ही केला जाईल, एसजीएसटी ऍक्टच्या अंडर, आयजीएसटी ऍक्टच्या अंडर, यूटीजीएसटी साठी यूटीजीएसटी ऍक्ट आहे. तसा सेस साठी पण सेस ऍक्ट आहे. हे का आहे, कोणाला आठवतंय का आपल्यापैकी? आपण जेव्हा या सगळ्याला सुरुवात केली तेव्हाच आपण बघितलं होतं की नो टॅक्स शॅल बी लेव्हिड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. आठवतंय? असं आर्टिकल आपण कॉन्स्टिट्यूशनचं बघितलेलं होतं. दॅट्स वाय कुठचाही टॅक्स लेव्ही करण्यासाठी तिथे कुठला तरी ऍक्ट लागतो. तसं सेस लेव्ही करण्यासाठी कॉम्पेन्सेशन टू स्टेट्स ऍक्ट आहे, त्या ऍक्टच्या अंडर लेव्ही केलेल्या टॅक्सला सीजीएसटी असं म्हणतात, सेस असं म्हणतात. ओके ओके. सो सेस इज ऍक्च्युअली टॅक्स चार्ज अंडर सीजीएसटी. नाउ कन्सिडरेशन, खूप छान फ्लोचार्ट दिला. लेट्स सी. Consideration means payment in money or otherwise for a supply by recipient or any other person. आता इथे रेसिपियंट म्हणजे कोण, ज्याला आम्ही ऍक्च्युअली प्रोव्हाइड करतोय तो. बट डिपॉझिट जे आहे त्याला आम्ही कधी कन्सिडर करणार ऍज अ कन्सिडरेशन, ओनली व्हेन द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉझिट्स ऍज कन्सिडरेशन फॉर द सेड सप्लाय. याचा अर्थ काय, से फॉर एक्झाम्पल इफ आय एम अ सप्लायर, ओके, मी सिक्युरिटी डिपॉझिट घेतो का, तर मला गॅरंटी नाही की माझा कस्टमर पेमेंट करेलच याची. ठीक आहे. सो मी सिक्युरिटी डिपॉझिट माझ्याकडे घेतलेलं असं से ₹10,000 इन माय बॅलन्स शीट, इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स आय विल शो दॅट डिपॉझिट अंडर loans and deposits. So it is actually my liability. I have taken it from my customer, but it is as good as his money towards me. I have to repay it in future. But now what is happening, I am showing it as a liability. Now what is happening, he is not making my payment. So I'm saying, okay, if you are not making my payment, I will
appropriate it, I will recover it from your deposit. ऍक्च्युली अदरवाईज काय करायचं, डिपॉझिट मला सगळं रिफंड करायचं आहे माझ्या कस्टमरला. करेक्ट. पण जर कस्टमर मला पेमेंटच करत नाहीये, then आय विल से आय विल रिकवर दॅट अमाऊंट फ्रॉम युअर डिपॉझिट. सो मी माझी बुक एंट्री पास करेन आणि त्याचं डिपॉझिट कमी करून टाकेन आणि आय विल टेक इट अप ॲज अ कन्सिडरेशन फॉर दॅट सप्लाय. करेक्ट. सो जर असं मी माझं ते कन्सिडरेशन म्हणून अप्रोप्रिएट केलं असेल तरच त्याला आम्ही कन्सिडरेशन मध्ये इन्क्लूड करतो. अदरवाइज इट इज जस्ट अ डिपॉझिट, इट इज नॉट अ कन्सिडरेशन फॉर दॅट सप्लाय. आय थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज व्हेरी मच क्लिअर. लक्षात येते का? मी डिपॉझिट घेऊन ठेवलेले आहे, ते मी काय म्हणतो की ओके सिक्युरिटी डिपॉझिट आहे, कस्टमरचे पैसे मी माझ्याकडे घेऊन ठेवलेले आहेत. पण जर कस्टमर पैसे देत असेल तर मी काय म्हणतो ओके आता मी काय पैसे देणं लागत नाही, मी त्या डिपॉझिट मधूनच माझी अमाऊंट वळती करून घेईन. ठीक आहे. सो असं जेव्हा मी करेन तेव्हाच ते कन्सिडरेशन मध्ये इन्क्लूड होईल, अदरवाईज होणार नाही. सेकंड थिंग, मॉनिटरी व्हॅल्यू ऑफ एनी ऍक्ट ऑर फॉरबिअरन्स फॉर द सप्लाय. सो कुठचाही ऍक्ट किंवा फॉरबिअरन्स, डिनायल ऑफ एनी ऍक्ट, त्याची मॉनिटरी व्हॅल्यू हे कन्सिडरेशन आहे. पण कन्सिडरेशन मध्ये काय एक्सक्लूड करायचं आहे, सबसिडी गिव्हन बाय सेंट्रल ऑर स्टेट गव्हर्नमेंट. सो जर सेंट्रल गव्हर्नमेंटने सबसिडी दिली असेल किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटने सबसिडी दिली असेल तर इट इज नॉट कन्सिडरेशन. करेक्ट. नाही तर काय होईल, सी कन्सिडरेशन कोण पे करतं, रेसिपियंट. बरोबर. आपली रेसिपियंटची डेफिनेशन काय आहे, द पर्सन इज लायबल टू पे द कन्सिडरेशन इज द रेसिपियंट. सो या केसमध्ये काय होईल, if subsidy is treated as a consideration, who is going to pay the subsidy, central government or state government? Now who will be the recipient, central government or state government? Who is going to give that GST portion to the supplier? Supplier is just merely collecting tax from his recipients. So ultimately परत गव्हर्नमेंटला CGST SGST पे करायला लागेल टू द सप्लायर. हे होऊ नये म्हणून त्यांनी सबसिडीज ज्या आहेत त्या आउट ऑफ GST, आउट ऑफ कन्सिडरेशन ठेवलेल्या आहेत. सो तुम्हाला सबसिडी रिसीव्ह झाली, इट इज नॉट अ कन्सिडरेशन. आता ही सबसिडी कशी रिसीव्ह होते, से फॉर एक्झाम्पल इफ आय एम अ सप्लायर, मी तुम्हाला हे एक्झाम्पल सबसिडीच्या वेळी दिलं होतं जेव्हा आपण कन्सिडरेशन डिस्कस केलं होतं त्याच वेळेला. पण सी इफ आय एम अ सप्लायर ऑफ से ॲग्रो मशिनरी. ओके. ॲग्रिकल्चरल मशिनरी आहे, मे बी ते काही फर्टिलायझर्स असतील किंवा काही ते वूड कटर्स असतील. ओके. अँड लाईक दॅट. So it is agro machinery and I am supplier of the same. And if government is going to give it to customers at subsidized level, subsidized rate. So actually the rate of that machinery is rupees 10,000. And government is saying no, that machinery should be made available to the recipient for rupees 5,000 only. Now as a supplier I will say तुम्हाला डिस्काउंट द्यायचं ना, so you should bear that thing. मी माझा का लॉस करून घेऊ. So government will say okay, 5,000 रुपये तुम्ही कस्टमरकडून रिकव्हर करा आणि 5,000 रुपये आम्ही तुम्हाला पे करू. सो ऍक्च्युली आय एम रिसिव्हिंग दॅट पेमेंट 5,000 फ्रॉम कस्टमर अँड 5,000 फ्रॉम गव्हर्नमेंट. सो हे जे काही कन्सिडरेशन मला मिळतंय हे कन्सिडरेशन म्हणायचं नाही. सो या ट्रान्झॅक्शनला कन्सिडरेशन किती आहे, फक्त 5,000 रुपये इतकंच आहे. लक्षात येतंय. सो म्हणून सबसिडी जी आहे ती इन्क्लूड करायची नाही. पण कोणी दिलेली, सेंट्रल ऑर स्टेट गव्हर्नमेंट. जर का प्रायव्हेट रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने सबसिडी दिली तर इन्क्लूड करायला हवी, किंवा कुठच्या प्रायव्हेट ग्रुपने सबसिडी दिली तर इन्क्लूड करायला हवी. ओके. येस. सो आतापर्यंत आपण इंट्रोडक्शन पार्टचा पार्ट बघितला, कन्सिडरेशनचा पार्ट बघितला, एक मार्केट व्हॅल्यूची कॉन्सेप्ट आपण बघून घेऊ आणि मग आपल्या टाइम लिमिटसाठी 30 मिनिट्सचा टाइम होतोय. सो आपण थांबू बिकॉज ज्यावेळी तुमचं लेक्चर 1 मी आता एक लेटेस्टली लेक्चर रेकॉर्ड केलं तर इट वॉज 45 मिनिट्स ऑर 1 hour and 30 minutes. सो ते रेकॉर्डिंग अपलोड व्हायला खूप टाइम कन्झ्युम होतो. दॅट्स वाय आय एम कीपिंग माय टाइम रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली हाफ एन आवर, सो दॅट ते अपलोडिंग जे आहे ते फास्ट होईल अँड द लेक्चर्स विल रीच टू यू फास्टली. Okay. Actually, fastly is not a grammatically correct, I think. Let's not go into it. Market value. Market value shall mean the full amount which a recipient of supply is required to pay in order to obtain the goods or services or both of a like kind and quality at or about the same time and at the same commercial level where the recipient and a supplier are not related. Market value म्हणजे काय सांगितलंय, सी त्यांनी फ्लोचार्ट पण छान काढून दिलंय. फुल अमाऊंट विच अ रेसिपियंट इज रिक्वायर्ड टू पे. रेसिपियंटला जी अमाऊंट पूर्ण पे करावी लागते ती अमाऊंट मार्केट व्हॅल्यू टू ऑप्टेन गुड्स अँड सर्व्हिसेस. ते एखादी कमॉडिटीची मार्केट व्हॅल्यू आपण कशी डिटरमाइन करणार आहोत, तर ती कमॉडिटी मिळवण्यासाठी रेसिपियंटला जी फुल अमाऊंट पे करावी लागते. ओके. आता ह्याच्यामध्ये आणखीन कंडिशन काय, ऑफ लाईक काइंड अँड क्वालिटी म्हणजे काय, से फॉर एक्झाम्पल
मी एखादा स्पेसिफिक प्रॉडक्ट सेल करतो ज्याची मला मार्केट व्हॅल्यू ऍसर्टन करायची. सो मी ते जर त्याची कॉस्ट काही ठरवत नसेल, जर प्राइस कोट करत नसेल, तर मला ती कशी ठरवायला लागेल? ओके, सिमिलर प्रॉडक्ट जर मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे तर ते अक्वायर करण्यासाठी तुम्हाला काय प्राइस पे करावी लागते ती प्राइस कन्सिडर करा. त्याच वेळेला म्हणजे थोडक्यात मला समजा एक लॅपटॉप हे करायचा आणि मी तो फ्री ऑफ कॉस्ट सेल आउट करतोय. मार्केट व्हॅल्यू ऍक्च्युअली कधी लक्षात येते किंवा कधी कन्सिडर करावी लागते? ज्यावेळी प्राइस इज नॉट सोल कन्सिडरेशन, त्यावेळी मार्केट प्राइस कन्सिडर करायला लागते. से फॉर एक्झाम्पल मी एक लॅपटॉप जो आहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट देतोय आणि इट विल सप्लाय इवन इफ विदाउट कन्सिडरेशन. सो इन दॅट केस व्हॉट विल हॅपन, मी जर तो लॅपटॉप पे करतोय तर तसाच सिमिलर कॉन्फिगरेशनचा लॅपटॉप लाईक काइंड अँड क्वालिटी, ओके, सो लाईक काइंड क्वालिटी मॅच झालं पाहिजे. मे बी त्याची रॅम जी आहे, कॉन्फिगरेशन जे आहे ते मॅच झालं पाहिजे. सेकंड थिंग त्यांनी जी कंडिशन घातली, ऍट ऑर अबाउट द सेम टाइम, म्हणजे थोडक्यात मी एक लॅपटॉप फ्री ऑफ कॉस्ट देतो, त्याची व्हॅल्यू डिटरमाइन, मार्केट व्हॅल्यू डिटरमाइन करतोय, तर लास्ट इयरला किंवा त्याच्यापेक्षा 2 वर्षांपूर्वी एखादा लॅपटॉप त्या कॉन्फिगरेशनचा होता, त्याची तेव्हा व्हॅल्यू काय होती ती आताची मार्केट व्हॅल्यू होईल का? नो, बिकॉज मार्केट चेंजेस एव्हरी सेकंड डे. सो तुम्हाला टाइम पण फॅक्टर बघायला पाहिजे की ऍट ऑर अबाउट द सेम टाइम, त्याच टायमिंगला त्याच पद्धतीच्या लॅपटॉपची किंमत काय असेल किंवा त्याच पद्धतीच्या कमोडिटीची किंमत काय असेल ऍट द सेम कमर्शियल लेवल. नाउ व्हॉट यू मीन बाय कमर्शियल लेवल? फॉर एक्झाम्पल होलसेल और रिटेल. Wholesaler will give you that laptop for rupees 40,000, but retailer will give you that laptop for rupees 60,000 because मधले 20,000 त्याचं सप्लाय चेन मधलं काही कॉन्ट्रीब्युशन आहे. ठीक आहे. सो एक मी आता प्राइस कन्सिडर करतोय जी होलसेल लेवलची आहे, पण प्रत्यक्षात मी लॅपटॉप सेल करणार रिटेल लेवलवरती. सो दिस इज नॉट अ सेम कमर्शियल लेवल. सो कमर्शियल लेवल पण सेम असली पाहिजे अँड व्हेअर रेसिपियंट अँड सप्लायर आर नॉट रिलेटेड. म्हणजे मार्केट व्हॅल्यू तुम्ही ठरवताय ना, मग मार्केट व्हॅल्यू अशा पद्धतीने कमॉडिटी बघूनच ठरवली गेली पाहिजे किंवा अशा पद्धतीचे ट्रान्झॅक्शन बघूनच ठरवली गेली पाहिजे की ज्यामध्ये सप्लाय अँड रेसिपियंट रिलेटेड पर्सन नव्हते, तरच ती फेअर मार्केट व्हॅल्यू होईल. म्हणजे काय, तर तुम्हाला थोडक्यात लाईक काइंड अँड क्वालिटीची प्राइस काय पे करावी लागेल ऍट सेम टाइम ऍट सेम कमर्शियल लेवल अँड वेअर सप्लाय रेसिपियंट आर नॉट रिलेटेड, हे असर्टन करायचं. इट विल बी मार्केट व्हॅल्यू ऑफ दॅट कमॉडिटी. सो आय थिंक सगळे पॉईंट आपण लक्षात घेतलेले आहेत. सो दॅट इज नथिंग बट मार्केट व्हॅल्यू. Section 2 subsection 73. Okay, so let's stop here. From next lecture we will start actually the section 15, value of supply. Up till then, bye.